ሰላም ሰላም ውድ የብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት እየላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ጂኦግራፊ ኤንትራንስ ኤግዛም ክፍል 4 ይሆናል። በዛሬው ክፍል 4 የምንዳስሳቸው ጥያቄዎች ከጥያቄ ቁጥር 61 እስከ ጥያቄ ቁጥር 87 ያሉትን ጥያቄዎችን የምናይ ይሆናል። ውድ ተማሪዎች እንደተለመደው በመጀመሪያ ጥያቄዎቹን አቀርብና እናንተ ከሞከራችሁ በኋላ ጥያቄዎቹን እንደጨረስኩኝ መልሶቹን በመጨረሻው ክፍል የማብራራ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ። ይህንን ካልኳችሁ ወደ ጥያቄዎቹ ስገባ ጥያቄ ቁጥር 61 Which one of the following is a good opportunity for the development of the African continent? A. The availability of political stability. B. Abundant natural resources. C. A skilled labor force. D. Foreign aid and loan. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 62. Which one shows the agricultural production of Africa? A. It is mainly carried out through irrigation systems. B. It is dominated by the production of commercial crops. C. The continent produces a huge amount of temperate zone crops. D. Africa is rich in tropical crops demanded in the world markets. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 63. Which statement relates to theories on population growth and development? A. Marxians believe that population growth causes technological development. B. Esther Bozarup believes that there is a strong linkage between poverty and population growth. C. Neo-Malthusianism asserts that socio-economic problems are solved by reducing birth rate. D. Malthusian theory stresses that food production exceeds population growth. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Which statement relates to theories on population growth and development? Question number 64. Which statement is about population growth control practices? A. Kenya encourages a national family planning policy. B. Most African countries have a one-child policy. C. China supports women to have large families. D. India ratified a child tax policy. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 65. Which one of the following is an indicator of social development? A. Per capita income. B. Gross domestic product or GDP. C. Infant mortality rate or IMR. D. Literacy rate. Which one of the following is an indicator of social development? Question number 66. What is the effect of rapid population growth on the socio-economic progress of developing countries? A. Incidence of widespread food insecurity. B. Abundance of life-sustaining goods. C. Formation of healthy environment.
D. Expansion of economic choices? መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 67. According to the behavioral approach, which one is the cause of poverty? A. Non-violent dispute resolution. B. Weakness to change the sense of inability. C. Rational attitude towards wealth. D. Good performance in the workplace. መልሶቻችሁን የሰራችሁ Question number 68. Globalization contributes to the economic development of developing countries mainly through A. Investing on poverty reduction. Choice A. Investing on poverty reduction. B. Extracting raw materials. C. Creating high tax rates. D. Providing loans. Question number 69. Trade imbalance occurs in developing countries when A. A country has industries owned by foreigners. B. A country borrows money to import goods from its population. C. The value of goods of a country's export is higher than its import. D. The amount of import item is less than that of export item. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 70. What is the type of corruption committed by a public official to make decision by receiving money? What is the type of corruption committed by a public official to make decisions by receiving money? A. Bribery. B. Theft. C. Stealing. D. Burglary. መልሶቻችሁ የሰራችሁ Question number 71. What are non-renewable resources? They are A. Rare resource that will end at some time in the future. B. Resources evenly distributed across the Earth's surface. C. Resources that replenish themselves quickly. D. Replaceable resource if human beings utilize them properly. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 72. Which one of the following relates to the economic policies of Ethiopia? A. Emphasizing on an economic system fully controlled by the state. B. Focusing on shifting urban labor force to rural-based economy. C. Promoting regional administration in economic management. D. Encouraging overexploitation of fossil fuels. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 73. In which geological era is the Rift Valley of Ethiopia formed? A. The Precambrian era. B. The Cenozoic era. C. The Mesozoic era. D. The Paleozoic era. In which geological era is the Rift Valley of Ethiopia formed? Question number 74. Which part of the Earth's physical environment is referred to as the life zone? A. The hydrosphere. B. The lithosphere. C. The biosphere. D. The atmosphere. Question number 75. Which one of the following is the basic characteristics of metamorphic rock? A. It is produced from sedimentary rock through cooling. B. It is composed of newly deposited soil particle.
C. It is mostly created when lava freezes. D. It is produced from igneous rock through pressure. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Question number 76. Which soil type is found in an area where evaporation is high? A. Canby soil. B. Vertisols. C. Solanchox. D. Nitosols. Question number 77. What is the highest mean annual temperature recorded? A. The Gibe lowlands. B. The Barrow lowlands. C. The El Carre plains. D. The Dallol depression. What is the highest mean annual temperature recorded? Question number 78. Which part of Ethiopia is in high drought probability zone? A. Guji. B. Afar. C. Wallagga. D. Gojam. Question number 79. Which one describes the elements of weather and climate in Africa? A. Its temperature is influenced by the presence of mountain and plateau. B. Its latitudinal position is the factor for the low income solar radiation. C. Its northern part has maritime climate due to the influence of the sea. D. Its northern part is characterized by high rainfall throughout the year. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Question number 80. What is the effect of the Mozambique Ocean current on the southeastern coastal areas of Africa? A. Cooling. B. Moisturizing. C. Drying. D. Freezing. Question number 81. In which coastal area of Africa is the tropical maritime climate located? A. Southeastern. B. Northeastern. C. Southwestern. D. Northwestern. Question number 82. As compared to others, which climate region of Africa shows lower seasonality? A. The tropical, continental, or savanna. B. The Mediterranean. C. The tropical desert. D. The equatorial rainforest climate. Question number 83. Which one of the following artificial lakes is found in Ghana? A. Lake Kandiji. B. Lake Nasser. C. Lake Volta. D. Lake Kariba. Question number 84. Which type of vegetation is available in the desert area? A. Broad-leafed evergreen tree. B. Vegetation having small-sized leaves. C. Thick and dense canopy vegetation. D. Vegetation have wide leaves. Question number 85. In which climate region is the gorilla typically found? A. The savanna climate zone. B. The desert climate region. C. The Mediterranean climate zone. D. The equatorial rainforest. Question number 86. Which factor significantly contributes for the African elephant to be on the extinction? A. Wildfire. B. Drought. C. Poaching. D. Desertification. Question number 87. Which economic system criticized for allowing some groups to accumulate huge wealth and play a decisive role in the economy? A. Traditional. B. Mixed. C. Free market.
ዲ ኮመንድ። ውድ ተማሪዎች ጥያቄዎቹን እነዚህ ይመስሉ ነበረ። እናንተም ጥያቄዎቹን መልሶቻችሁ እንደሞከራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ቀጣይ ወደ መልስ እንሻገራለን ማለት ነው። እንግዲህ የእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ስንሰራ ከጥያቄ ቁጥር 61 ስንጀምር which one of the following is a good opportunity for the development of African continent? The answer is abundant natural resource ይሆናል። እንግዲህ ዓለም ላይ ካሉ አህጉራቶች አፍሪካ የተሻለ ናቹራል ሪሶርስ ያላት አህጉር ነች። ነገር ግን በእነዚህ ናቹራል ሪሶርሶች ምክንያት አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ ግጭቶችና አለመግባባቶች አህጉሪቱን አራቁተዋታል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው abundant natural resource ይሆናል። So the answer for this question is B. The untouched mineral resource and the untapped water resource of the continent is a source of conflict than socio-economic development. Africa is the only continent characterized by political unrest, civil war, and humanitarian crisis, including huge displacement refugee camps. እንግዲህ አፍሪካ በጣም ብዙ ሪሶርሶች ቢኖራትም ብዙ የማዕድን ሪሶርሶች እንዲህ ብዙ የውሃ ሀብቶች ቢኖሯትም እነዚህ ግን ለአፍሪካ የእድገት ሳይሆን የኋላ ቀርነት መንስኤ ሆነዋል። ምክንያቱም እነዚህ አብዛኛዎቹ ሪሶርሶች የኮንፍሊክት ወይም የግጭት መንስኤዎች እና የተለያዩ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መንስኤ ሆነዋል ማለት ነው። በዓለም ላይ ካሉ አህጉራቶች አፍሪካ በብቸኝነት ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ያለበት፣ ፖለቲካል አንረስ ያለበት፣ ሲቪል ዋር ያለበት፣ የእርስ በርስ ግጭት ያለበት እንዲሁም ሁማኒቴሪያን ክራይሲስ የሰው ልጆች ሰቆቃ የበዛበትና በተለይም በአፍሪካ ላይ ትልቁ የስደተኞች ጣቢያ ያለበት አህጉር ነው ማለት ነው። ከሌሎቹ አህጉራት አፍሪካ የሚለያት ዲግሪ ኦፍ ኤክስፕሎቴሽን ኢዝ ሎው ዲዩ ቱ ላክ ኦፍ ጉድ ገቨርነንስ። እንግዲህ አፍሪካ ላይ ያሉ እነዚህ አበንደንት የሆኑ ናቹራል ሪሶርሶች ኤክስፕሎይት የሚደረጉበት ወይንም እነዚህ ተቆፍሮ የሚወጡበት መጠን በጣም አነስተኛ ነው። ምክንያቱም ላክ ኦፍ ጉድ ገቨርናንስ መልካም አስተዳደር ስለሌለ፣ ኮራፕሽን ስለሚበዛ ወይም ሙስና ስለሚበዛ፣ ማል አድሚኒስትሬሽን ከህግ የበላይነት ይልቅ የሰው የበላይነት የበዛበት አህጉር በመሆኑ ወይንም የአፍሪካ መሪዎች አብዛኞች ፈላጭ ቆራጭ ስለሆኑ እንዲሁም ላክ ኦፍ ሲቲዝን ፓርቲሲፔሽን ዝቅተኛ የሆነ የዜጎች ተሳትፎ በመኖሩ ምክንያት አፍሪካ ላይ ሚነራል ሪሶርሶቹን ኤክስትራክት የሚደረጉበት መጠን በጣም አነስተኛና ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። It is also limited by skilled human power, lack of capital and technology. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። Question number 62. Which one shows agricultural production of Africa? The answer for this question is D. Africa is rich in tropical crops demanded in the world market. እንግዲህ አፍሪካ በዓለም ላይ ካሉ አህጉራቶች ለየት የሚያደርጋት አህጉር ስንል አንደኛ አብዛኛው የአፍሪካ የአየር ንብረት የሚገኘው በትሮፒካል ዞን ውስጥ ነው። ያ ማለት በሁለቱ ትሮፒክሶች መሃል ማለት ነው። So the continent of Africa is located between 23.5 degree north, which is Tropic of Cancer, and 23.5 south, Tropic of Capricorn. በዚህ ሎኬሽን ውስጥ የሚገኝ አህጉር ነው ማለት ነው። Agriculture is the backbone of many African countries. It is the main source of foodstuff and employment. It is the main livelihood of many African countries, which is the major income source of African economy. The continent is rich in tropical crops. Those crops are demanded by the world market. The export of the continent is dominated by agricultural crops, specifically tropical crops ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። አፍሪካ is rich in tropical crops demanded in the world markets. Question number 63. Which statement relates to theories on population growth and development? The answer for this question is C. Neo-Malthusianism asserts that socio-economic problems are solved by reducing birth rate. እንግዲህ ኤ ላይ ከሄድን ማርኬጂያንስ believe that population growth causes technological development. እንግዲህ ይሄ ቲዮሪ በዋነኝነት የኢስተር ቦደራፕ ቲዮሪ ቪው እንጂ የማርኬጂያን አይደለም ማለት ነው። B. Easter Boderup believed that there is a strong linkage between poverty and population growth. ይሄ ደግሞ
ቶማስ ሮበርት ማልተስ ወይንም የማልቱዥያን ፖፑሌሽን ቲዮሪ ማብራሪያ እንጂ የኢስተር ቦዘራፕ እይታ አይደለም። ዲ ላይ ስንሄድ ማልቱዥያን ቲዮሪ ስትረስስ ዛት ፉድ ፕሮዳክሽን ኤክሲድ ፖፑሌሽን ግሮዝ። ሀሳቡ ልክ አይደለም። ምክንያቱ ፉድ ፕሮዳክሽኑ ከምን ያንሳል? ከፖፑሌሽን ግሮዝ ሬቱ የሚያንስ ነው። የማልቱዥያን ቲዮሪ ዋነኛ ትኩረት ማለት ነው። በዓለም ላይ ያለ ፉድ ፕሮዳክሽን አርቲሜቲካሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም በሲንግል ሬት ያድጋል። ያ ማለት 1 2 3 4 ያለ ያድጋል የሚል ነው። ነገር ግን ፖፑሌሽን ግሮዝ ደግሞ የሚጨምርበት ሬት ዳብሊንግ ሬት ወይንም ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው። ያ ማለት 1 2 4 8 ያለ ኢንክሪዝ ያደርጋል የሚል ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፉድ ፕሮዳክሽን ግሬተር ዛን ፖፑሌሽን ግሮዝ ያለን ነው። ስለዚህ ልክ አይደለም። የማልቱዥያን ቲዮሪ ዋነኛ ትኩረት ወይንም ትኩረት አድርጎ ቲዮሪው ፎከስ አድርጎ የሚያብራራው ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢዝ ኤክሲድስ ዋት ፉድ ፕሮዳክሽን የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ሲ ነው። እንግዲህ መልሱ ሲ ብለን ከመረጥን ስለ ኒዮ ማልቱዥያኒዝም አንዳንድ ነገር እንበል። ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢዝ ኮንሲደርድ ዘ ሜኒ ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ። ኒዮ ማልቱዥያኒዝም ዋነኛው ፎከሱ ምንድን ነው? በዓለም ላይ ያለው የህዝብ ቁጥር ዋነኛው የድህነት መንስኤ ነው ብሎ እንደ አንድ እይታ የሚያስቀምጥ አመለካከት ነው ማለት ነው። They believe that a reduction in population leads to reduce social problems and alleviate human suffering. እንግዲህ በዚህ ቲዮሪ አመለካከት መሰረት ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት reduction in population leads to reduce social problem and alleviate human suffering. በዓለም ላይ ያለው ህዝብ ቁጥር እድገት ወይም የሰዎች የመዋለድ መጠን መቀነስ በዓለም ላይ ያለው ማህበራዊ ችግሮችን እንዲቀንስና የሰዎች ሰቆቃና ስቃይ እንዲቀንስ ዋነኛ ምክንያት ይሆናል ብሎ ያምናል ማለት ነው። The size of population is the main cause of limitation to development in LDCs or less developing countries. Rapid population growth, rapid PGR or population growth rate in LDCs leads to እንግዲህ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች ፈጣን የሆነ የህዝብ ቁጥር ወደሚከተሉት ወይም ወደ እነዚህ ችግሮች ይወስደናል ይላል። አንደኛው ዋይድስፕሬድ ፖቨርቲ፣ በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋ ድህነት፣ ኢኮኖሚክ ስታግኔሽን፣ የኢኮኖሚ አለማደግ ወይም ወደ ኋላ መቅረት፣ ኢንቫይሮንመንታል ዲስትራክሽን፣ የአካባቢ መውደም፣ ፈጣን የሆነ ከተሜነት፣ የስራ አጦች ቁጥር መጨመርና ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ዋነኛ መንስኤዎቹ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ነው ብሎ የሚያምን የአስተሳሰብ ነው ማለት ነው ኒዮ ማልቱዥያኒዝም። The solution lies in persuading the poor to have fewer children. እንግዲህ ዋነኛ መፍትሄው የሚለው ምንድን ነው? የመውለድ አቅምን ወይም የሰዎች የወሊድ መጠንን መቀነስ አለብን ወይም መቀነስ አለበት የሚል ነው። በተለይም ዝቅተኛ የሆነ የኑሮ ደረጃ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የሚኖራቸው የፋሚሊ ሳይዝ መጠን መገደብ አለበት ብሎ የሚያምን አመለካከት ነው ማለት ነው ኒዮ ማልቱዥያኒዝም። Question number 64. Which statement is about population growth control practice? The answer is A. Kenya encourage a national family planning policy. እንግዲህ እንዳጠቃላይ ግሎባል ፖፑሌሽን ኮንትሮል ሜቶዶችን ስንወስድ ቻይናን፣ ኢንዲያን፣ አፍሪካን ስናይ ቻይና ኢንተግሬት ፕሪናታል ኬርስ ፍሪ ኮንትራሴፕሽን ኤንድ ሄልዝ ሞኒተሪንግ ስሩ ፋሚሊ ፕላኒንግ ኦፊሰርስ። እንግዲህ ቻይናን ስንወስድ አንደኛ ፕሪናታል ወይም ይሄ ጨቅላ ህጻናቶቹም ያልተወለዱ ህጻናቶችን የጤና አጠባበቅን ከፍ ማድረግ፣ ፍሪ ኮንትራሴፕሽን ነፃ የሆነ የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን ማደል፣ ሄልዝ ሞኒተሪንግ ስርዋት ፋሚሊ ፕላኒንግ ኦፊስስ። እንግዲህ በተለይም የቤተሰብ እቅድ በሚከተሉ ወይም የቤተሰብ እቅድ ላይ በሚሰሩ ኦፊሶች ወይም ቢሮዎች እነዚህን ኢንተግሬት አድርገው ይሰራሉ ማለት ነው ቻይናን ፖፑሌሽን ነምበር ለመቀነስ። ኢንዲያ ላይ ስናይ ፕራዮሪታይዝስ ውመን ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ኤምፓወርመንት ቱ ሪዲዩስ ፈርቲሊቲ። እንግዲህ ኢንዲያ ላይ ደግሞ ፈርቲሊቲው ለመቀነስ ወይም የወሊድ መጠኑን ለመቀነስ ዋነኛ ትኩረት አድርገው የሚሰሩት ሴቶች ላይ ነው። በተለይም ሴቶች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ብቃታቸውን ማሳደግ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው። ኢንክሪዝድ ፉድ ፕሮዳክሽን ቱ ሰፖርት ፖፑሌሽን ግሮዝ። ሌላኛው የህንድ መንግስት የተከተለው ሌላኛው መንገድ ምንድን ነው? የምግብ ምርትን በመጨመር ፖፑሌሽን ግሮዙን ሰፖርት ማድረግ ወይንም መደገፍ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። አፍሪካ ጋር ስንመጣ ደግሞ አፍሪካ ሃቭ ሃይስት ግሎባል በርዝ ሬትስ። አፍሪካ እንግዲህ ከዓለም ላይ ካሉ አህጉራት በጣም ፈጣን የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ያለበት አህጉር ነው። ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ሊድስ ቱ ሶይል ኢሮዥን፣ ዴዘርቲፊኬሽን፣ ዲክላይኒንግ ፐር ካፒታል ፉድ ፕሮዳክሽንስ። እንግዲህ የአፍሪካ ላይ ከ1968 ጀምሮ
በየአመቱ በኔጌቲቭ 1% ፉድ ፕሮዳክሽኑ ዲክሪዝ ያደርግ ይገኛል። ዲዩ ቱ ዋት ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ዚስ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ሊድስ ቱ ሶይል ኢሮዥን ኤንድ ዴዘርቲፊኬሽንስ ፍሮም sub-Saharan African countries. Kenya links population control to economic growth in the 1960 emphasizing resource alignment. እንግዲህ ከሰብ ሰሃራ ወይንም ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራቶች የመጀመሪያዋ ፋሚሊ ፕላኒንግን ኢምፕሊመንት በማድረግ ወይንም አገሪቱ ያላት ሪሶርስ እና የህዝብ ቁጥር እድገት ላይ ፎከስ አድርጋ መስራት የጀመረችው ሀገር ኬንያ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን ላይ የተቀመጠው መልስ ይሆናል ኤ ኬንያ ኢንክሬጅስ ናሽናል ፋሚሊ ፖሊሲ ይሆናል። ሶ the answer is what? A. Question number 65. Which one of the following is an indicator of social development? The answer is D ይሆናል። እንግዲህ ፐር ካፒታል ኢንካም፣ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተር ሲሆኑ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ደግሞ ሄልዝ ኤንድ ዴሞግራፊክ ኢንዲኬተር ይሆናል ማለት ነው። ሶ the answer is D. Economic indicators include GDP, gross domestic product, gross national product or GNP, per capita income, growth rate of economic sectors. ሶ ኢኮኖሚ ላይ ፎከስ ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የተቀመጠው ሶሻል ኢንዲኬተር ኤጁኬሽን፣ ኢኳሊቲ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር። ሶ ኤጁኬሽን ውስጥ አንዱ ሊትሬሲ ይገባል። ስለዚህ ሶሻል ኢንዲኬተር ማለት ጥያቄያችን። ሲ ሄልዝ ኤንድ ዴሞግራፊክ ኢንዲኬተር ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አት በርዝ፣ ኢንፋንት ኤንድ ቻይልድ ሞርታሊቲ ሬት፣ ማተርናል ሞርታሊቲ ሬሽዮ ኤንድ ፐርሰንቴጅ ኦፍ አንደር ዌት ችልድረንስ። እነዚህ ደግሞ የሄልዝ እና የዴሞግራፊክ ኢንዲኬተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ሊትሬሲ ሬት ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት question number 66. What is the effect of rapid population growth on the socio-economic progress of developing countries? The answer is A. Incidence of widespread food insecurity ይሆናል። እንግዲህ abundance of life sustaining goods, formation of healthy environment, expansion of economic choice በዋነኝነት ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ሳይሆኑ ወይም የራፒድ ፖፑሌሽን ኢፌክቶች አይደሉም ማለት ነው። ሌስ ፖፑሌሽን ባላቸው ሀገራቶች ላይ ያሉ ፖዘቲቭ የሆኑ ኢምፓክቶች ናቸው ቢ፣ ሲ እና ዲ ማለት ነው። ኤ ላይ ግን ያለው ኢንሲደንስ ኦፍ ዋይድ ስፕሬድ ፉድ ኢንሴኪሪቲ ዋነኛ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ባላቸው ሀገራቶች ላይ የሚከሰት ኢፌክት ወይም ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስኩዌንሶች ስናይ ኮንስኩዌንስ ኦፍ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢን ሌስት ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ነምበር 1 exacerbates poverty, high infant mortality rate, inadequate social services, undermine food security, which is food insecurity is increased, encouraging unsustainable practice like over irrigation and land use. For increased resource consumption and waste management, it leads to what? Straining the ecosystem. 5 accelerating environmental degradation such as deforestation and pollution. እነዚህ በዋነኝነት እነዚህ 5 ነገሮች ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ባለባቸው አካባቢዎች ዋነኛ ተጽዕኖዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በተለይም ሶሻል ኢምፕሊኬሽኑን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ይሆናሉ። so the answer is A, incidence of widespread food insecurity ይሆናል ማለት ነው። question number 67. According to the behavioral approach, which one is the cause of poverty? The answer is B, weakness to change the sense of inability. አልችልም አይነት አመለካከት ወይንም ደካማ የሆነ አልችልም እኔ አይሆንልኝ አይነት አመለካከት ነው ማለት ነው። ከቢሄቪየር ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። ከአቲቲዩድ ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። ከሰዎች አመለካከት ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን ፖቨርቲ ሁለት ዋና ኮዞች አሉት። ስትራክቸራል ኤንድ ቢሄቪየራል ኦር ካልቸራል አፕሮችስ። እንግዲህ ቢሄቪየራል ኦር ካልቸራል አፕሮች ስንል ኢት ፎከስስ ኦን ዋት ዘ ኢንዲቪጁዋል ቾይስ፣ በእያንዳንዱ ሰው ምርጫ ላይ፣ ቫሊዩስ ማህበረሰቡ ባለው እሴትና ማህበረሰቡ ባለው ባህሪ ላይ የተመረኮዘ ነው ማለት ነው። በዋነኝነት ድህነት ቢሄቪየራል ነው ስንል የምርጫ ጉዳይ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው የመለወጥና ያለመለወጥ የራሱ ምርጫ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የመወሰንና ያለመወሰን የራሱ የምርጫ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የእያንዳንዱ ግለሰብ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በተለይም ይሄ ፎከስ የሚያደርገው አቲቲዩድ አመለካከት ላይ፣ ቢሄቪየር ላይ፣ ስነ ባህሪ ላይ፣ ፐርሰናል ዲሲሽን የግለሰቦች ውሳኔ ላይ የተመረኮዘ ነው። ይህ ደግሞ በኮሚኒቲ ውስጥ ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ሲተላለፍ የሚመጣ ወይም የሚሄድ ችግር ነው ማለት ነው። የዋነኛ የችግር መንስኤ ነው ማለት ነው።
ለምሳሌ አቲቱድን ካየን አመለካከታችን የወረደ ከሆነ ለለውጥ ያለን ሬዲነስ ወይንም ዝግጁነት በጣም ደካማ ወይም ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው በነገሮች ላይ የምንወስናቸው ውሳኔዎች አሁንም ደካማ ከሆኑ ለለውጥ ያለን ዝግጁነት በጣም አናሳ ይሆናል ማለት ነው። ዞስ አቲቲዩድ ላይክ ፋታሊዝም፣ ለምሳሌ ልክ እድል ማማረን ወይም እድሌ ነው ብሎ ራስን መውቀስ፣ ሪጀክሽን ኦፍ ሶሻል ኖርምስ፣ በተለይም በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ጠንካራ የሆኑ የስራ ባህሎችን፣ ምክንያታዊነትን መዘንጋት ወይም መተው፣ ፑር ዲሲሽን ሜኪንግ፣ ዝቅተኛ የሆነ ውሳኔ የመስጠት አቅም ወይንም የመወሰን አቅም ዋነኛ ቢሄቪየራል ወይም ካልቸራል አፕሮች ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። Question number 68, globalization contribute to the economic development of developing countries mainly through the answer is D, providing loans። ኤ ላይ እንግዲህ ኢንቨስቲንግ ኦን ፖቨርቲ ሪዳክሽን፣ ይሄ ዳይሬክት ኮዝ አይደለም ኢንዳይሬክት ነው። ምክንያቱም የግሎባላይዜሽን ዋነኛ ዳይሬክት ኮዙ ምንድን ነው? ኢንክሪዚንግ ዲቨሎፕመንት ነው ወይም ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዙ ሲጨምር ደግሞ ሀገራቶች ፖቨርቲን ሪዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ኤክስትራክቲንግ ሮ ማቴሪያልስ፣ ሶስተኛ ክሬቲንግ ሃይ ታክስስ። እነዚህ እንግዲህ ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽኖች ናቸው በዋነኝነት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ግን ዲ ነው የሚሆነው። እንደ አጠቃላይ ግን ግሎባላይዜሽን ኢምፓክት ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ኦር ኔሽንስ ኢን 3 ኪ ኤሪያስ they are economy, health and culture። እንግዲህ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራቶች ላይ ግሎባላይዜሽን ከፍተኛ የሆነ ጫና ያመጣ ይገኛል። በተለይም በኢኮኖሚው፣ በጤናው ዘርፍና በባህል ላይ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ኢኮኖሚ ስንወስድ ኢኮኖሚ ኤንድ ትሬድ ፕሮሰስ ቤኔፊቶቹን ስናይ ቡስት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤንድ ሪዲዩስ ፖቨርቲ which means by increasing economic growth reduce what poverty። ኤ ላይ ያለው ምርጫ ማለት ነው። ኤ ላይ የወሰደው ዳይሬክት ኮዙ ሪዲዩስ ፖቨርቲ ብሎ የወሰደው ነው። ስለዚህ አይሆንም። መጀመሪያ ግን መቅደም ያለበት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። ሪሙቭ ትሬድ ባሪየርስ አላዊንግ ኢንተግሬሽን ኢንቱ ዘ ግሎባል ኢኮኖሚ፣ ሀገራት ላይ ለንግድ እንቅፋት የሚሆኑ ምክንያቶችን ሪሙቭ ማድረግ ወይንም በማስወገድ ሀገራትን ማስተሳሰር። ሶስት ኢንክሬጅስ ማርኬት ሪፎርምስ ትሩ ሰፖርት ፍሮም ዘ ወርልድ ባንክ ኤንድ አይኤምኤፍ ፎር ሎንስ። እንግዲህ የዓለምን የገበያ ስርዓትን መደገፍ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። አራተኛው አትራክት ፎሬን ኢንቨስትመንት ክሬት ጆብስ። ቻሌንጆቹ ስናይ አንኢቨን ቤኔፊት፣ ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ሎው ዌጅስ፣ ዊክ ኢንቫይሮንመንታል ሬጉሌሽን ሊዲንግ ቱ ዋት ፖሊዩሽን። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮቫይዲንግ ሎንስ የሚለው አማራጭ ይሆናል ማለት ነው። Question number 69, trade imbalance occur in developing countries when a country borrow money to import goods from its population. እንግዲህ ሀገራቶች በዋነኝነት እዚህ ጋር ያለን ኢምፖርት ሌዛን ኤክስፖርት አላለንም። ሀገራቶች እንግዲህ ያላቸው በጀት በጣም አናሳ በመሆኑ ከሌላ ሀገር ተበድረው እንደገና ዕቃ ኢምፖርት የሚያደርጉ ከሆነ አገሪቱ ውስጥ ያለው ትሬድ ኢምባላንስ ምንድነው የሚሆን? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ሶ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ትሬድ ኢምባላንስ ኢዝ ኤ ሲቹዌሽን ዌር ዘ ቫልዩ ኦፍ ካንትሪስ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት አር ናት ኢኳል። ትሬድ ዴፊሲት ኔጌቲቭ ትሬድ ኦፍ ኤልዲሲስ። ኢምፖርት ኤክሲድስ export, which means import greater than export is called trade deficit or negative trade. Positive trade balance or surplus is import less than export. Trade balance is import equal to export. Causes current account deficit። እንግዲህ ሀገራት አሁናዊ ያላቸው የበጀት አቅም ወይንም በባንክ ላይ ያላቸው የገንዘብ አቅም ማለት ነው ከረንት ዴፊሲት ወይም የዛ በጣም አናሳ መሆኑ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ሾርቴጅ ሪኳየርስ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስተርናል ቦሮዊንግስ። እንግዲህ አገራቶች በሀገር ውስጥ የሚመረተው ምርት በጣም አናሳ ከሆነ እንግዲህ ሀገራቶች ከውጭ ሀገራቶች ይበደራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት አካውንት ዴፊሲት ኦፍሾሪንግ ፕሮዳክሽን ካን ክሬት ኤክስፖርት ኢምፖርት ዲስቶርሽንስ። እንግዲህ የሀገራት የኤክስፖርት እና የኢምፖርት መዛባት በተለይም ኢት ኢዝ ሪሌትድ ቱ ዋት ሮ ማቴሪያል ኤክስፖርት ኤንድ ፊኒሽድ ጉድ ኢምፖርት። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት ላይ የሚሰራ ሀገር ላይ መገለጫ ነው። ለምሳሌ ሀገራቶች የግብርና ምርትን ወይንም ሮ ማቴሪያል ወይም ጥሬ ዕቃ ኤክስፖርት አድርገው ፊኒሽድ ጉድ ወይንም ሰከንደሪ ጉድስ ኦር ማኒፋክቸሪንግ ጉድስ ወይንም የኢንዱስትሪ ምርቶችን አገር ውስጥ ማስገባት ኦፍሾሪንግ ፕሮዳክሽን ያደርጓል ማለት ወይንም ትሬድ ኢምባላንስ እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ከረንሲ ቫሊዩ ዲፈረንስስ፣ የሀገራት የገንዘብ ምንዛሬ መለዋወጥ። ለምሳሌ የአንድ ዶላር እና የአንድ ብር ቫሊዩ የተለያየ ነው። ሚንስ አንድ ዶላር የአሜሪካ አንድ ዶላር ማለት የኢትዮጵያ 130 ምናምን ብር ነው።
ስለዚህ ይሄ ከረንሲ ቫሊዩ ዲፍረንስስ። 4 ካምፓኒስ ማኒፋክቸሪንግ ጉድስ አብሮድ። እነዚህ 4 ቤዚክ ምክንያቶች የትሬድ ኢምባላንስ መንስኤዎች ይሆናሉ ማለት ነው። Question number 7. What is the type of corruption committed by a public official to make decision by receiving money? The answer is A. bribery ይሆናል። መልሳችን A. bribery ይሆናል ማለት ነው። Question number 71 ጋር ከመሄዴ በፊት 7ኛው ጥያቄ ስናብራራው bribery is a payment to officials to influence administrative decisions። እንግዲህ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ለመቀልበስ ሲባል ግለሰቦች ወይንም ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ አመራር ለሆኑ አካላቶች ማንኛውም የመንግስት አመራር ለሆነ አካል ገንዘብ በመክፈል እነዚህ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ማስቀየር ብራይበሪ ይባላል። ሁለተኛው ቴፍት ኦር ስቲሊንግ ኦፍ ፐብሊክ አሴትስ የህዝብን ሀብት መቀማት ወይንም መስረቅ። አንላተራል ኦር ዋን ሳይድ ኢምቤዝልመንት ባይ ፐብሊክ ኦፊሻልስ በህዝብ አስተዳደሮች የህዝብ ንብረት ወይም የመንግስት ንብረት ለግል ጥቅም ማዋል። ኦር ስሩ ዘ ኮሉዥን ኦፍ ፐብሊክ ኦፊሻል ኤንድ ፕራይቬት ኤጀንትስ እንግዲህ የግል ተቋማት ወኪሎችና በመንግስት ላይ አስተዳደር ላይ የተቀመጡ አካላቶች በመቀናጀት የህዝብን ንብረት መዝረፍ ቴፍት ኦር ስቴሊንግ ኦፍ ፐብሊክ አሴት ይባላል። ኢት ኢንክሉድ ኢምቤዝልመንት የህዝብን ንብረቶችን ወይም የመንግስት ንብረቶችን ለግል ማዋል፣ ለምሳሌ የመንግስት መኪኖችን ለግል ጥቅም ማዋል ሊሆን ይችላል። ወይም መንግስት ላይ ያሉ ሀብቶችን ለግል ጥቅም ማዘዋወር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ኢሌጋል አሴት ትራንስፈር በህገወጥ መንገድ ሀብትን ወደ ግል አካውንት ማስገባት ወይም ትራንስፈር ማድረግ። ታክስ ኢቬሽን ግብር ማጭበርበር፣ ለምሳሌ በተለይ ገቢዎች የሚሰሩ አካላቶች ከግለሰቦች ጋር በመደራደር ወይም ወደ መንግስት መግባት የነበረበትን ገንዘብ ወደ ግል ኪሳቸው ወይም አካውንታቸው ትራንስፈር የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ክሌፕቶክራሲ ነው። ክሌፕቶክራሲ ኢዝ ሲስተማቲክ ቴፍት አት ግራንድ ስኬል ባይ ሃይ ፐብሊክ ኦፊሻልስ በከፍተኛ ደረጃ አስተዳደር ላይ የተቀመጡ አካላቶች በከፍተኛ ሁኔታ ወይንም ግራንድ ሆነ ላርጅ አማውንት በከፍተኛ ሁኔታ የህዝብን ንብረት መመንዝበር ወይንም መስረቅ ወይም መውሰድ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ማለት ነው። የተለያዩ ታክቲኮች ወይም ስነ ዘዴዎች በመጠቀም ገንዘብን መስረቅ ወይም መውሰድ ወይም የመንግስትን ንብረት መዝረፍ ክሌፕቶክራሲ ይባላል። ሌላኛው በልግለሪ ነው። በልግለሪ ኢዝ ኤንተሪንግ a building or home without permission with the intent to commit a crime inside such as theft or assault። እንግዲህ በልግለሪ ማለት እንግዲህ ዘራፊዎች ወይንም ሌቦች ወደ አንድ ተቋም ውስጥ ወይም አንድ ግለሰብ መኖሪያ ውስጥ በመግባት ዝርፊያ ለማካሄድ ወይንም ግድያ ለማድረግ የሚገቡበት ሂደት በልግለሪ ይባላል። ሶስተኛ ፓትሮኔጅ ነው። ፌቨሪዝም፣ ኔፖቲዝም እና ክላይንትለስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለራስ ወገን ማዳላት ወይንም ወገንተኝነት ማለት ነው። ፐብሊክ ኦፊሻል ዲስትሪቢዩት ሪሶርስ ጆብስ ኮንትራክትስ ኦር ፌቨር ቱ ሎያል ሰፖርተርስ ፍሬንድስ ባይ ፓሲንግ ሌጋል ፕሮሰስ ህጋዊ ስርዓቶችን በማለፍ በተለይም በመንግስት ተቋም ላይ የሚሰሩ ግለሰቦች የተለያዩ የስራ እድሎችን ማመቻቸት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የስራ ኮንትራክቶችን መስጠት ወይም ማሰራት ሊሆን ይችላል። በተለይም ለጓደኞቻቸው፣ ለቤተሰቦቻቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማመቻቸትና አዳዲስ የሆኑ የመንግስትን ንብረት ወይንም የህዝብን ንብረት የሚመዘበርበት ሂደት ፓትሮኔጅ ይባላል። በተለይም ወገንተኝነት ወይንም ዝምድናን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ሙስና ነው ማለት ነው። ፓትሮኔጅ ወይም ፌቨሪዝም ወይንም ኔፖቲዝም ወይንም ክላይንትለስ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ካየነው በተለይም አሁን ወደ ባህል ወደ መሆን የመጣ አይነት ስርዓት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ፓትሮኔጅ ማለት ነው። ክሮኒክ ካፒታሊዝም ኦር ገቨርንመንት ካፕቸር ሲስተማቲክ ፓትሮኔጅ ዊዝ ላርጅ ስቴክስ በከፍተኛ ሁኔታ በመንግስት ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ አካላቶች ከዘመዶቻቸው ጋር የመንግስት ንብረት የሚዘርፉበትና ወይንም በመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤት ውስጥ ቤተሰቦቻቸው፣ ጓደኞቻቸው
እዛ ቦታ ላይ እንዲሰሩ ማመቻቸት ሊሆን ይችላል። አዳዲስ የሆኑ የስራ እድሎች መስጠት ሊሆን ይችላል። አዳዲስ የሆኑ ኮንትራክቶችን መፈጸም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሲስተማቲክ የሆነ ምንድነው ኢን ላርጅ ስቴክ ነው ማለት ነው። በከፍተኛ ደረጃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ 3 አይነት ኮራፕሽኖች አይተናል ማለት ነው። ብራይበሪ፣ ቴፍት ኦር ስቴሊንግ ኦፍ ፐብሊክ አሴት እና ፓትሮኔጅ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ጋር ስንሄድ መልሳችን ኤ ብራይበሪ ይሆናል ማለት ነው። Question number 71. What are non-renewable resources? They are rare resources that will end at some time in the future. The answer is A. እንግዲህ ወደፊት የሚያልቁ በሆነ ጊዜ የሚያልቁ ሪሶርሶች ናቸው። ራሳቸው ለመተካት በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጅባቸው የሪሶርስ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ነን ሪኒዌብል ሪሶርስስ እንግዲህ እዚህ ጋር ነን ሪኒዌብል ሪሶርስን ሳነሳ በተቃራኒው ደግሞ ሪኒዌብል ሪሶርሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ማነበው ነገር ወይም እዚህ ጋር ማስቀምጠው ማብራሪያ ተቃራኒው ሪኒዌብል ሪሶርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። they are fixed or funded resource በጣም ውስን የሆኑ ሀብቶች ናቸው። do not replace or generated by natural process በተፈጥሯዊ ሂደት ራሳቸው መተካት የማይችሉ ሀብቶች ናቸው። formed slowly and their supply is limited by nature እነዚህ ነን ሪኒዌብል ሪሶርሶች ራሳቸው የማይተኩ ሀብቶች የሚፈጠሩት ቀስ በቀስ ወይም ስሎውሊ ነው፣ በዝግታ ነው። እንዲሁም አቅርቦታቸው የተገደበ ነው ማለት ነው በተፈጥሮ diminished or even last through time and once they are used up they are gone forever. Example mineral resources such as coal, petroleum, natural gas, ferrous and non-ferrous metals are an example of non-renewable resources. So the answer for this question is A. Question 72. Which one of the following relate to the economic policy of Ethiopia? The answer is C. Promoting regional administration in economic management ይሆናል ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ስናብራራው እንግዲህ ከ9ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም የወሰድኩት ነው ይሄ ማብራሪያ። The objective or goal of the new economic policy of Ethiopia change the role of the state in the economy, mobilizing external resources to the development effort of the country, involving regional administration in economic management, promoting public participation in development, promote private investment። ስለዚህ መልሳችን እዚህ ጋር ያለው involving regional administration in what economic management ይሆናል ማለት ነው። So the answer for this question is what? C. Question number 73. And which geological era is the Rift Valley of Ethiopia formed? The answer is C. the Cenozoic era ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሪካምቤሪያን ስንል the oldest era ነው። 88% የሚሆኑ ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ወይም ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ የተካሄደበት ጊዜ ነው። በተለይም ክሪስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ ፎርም ያደረገበት the formation of amoeba or microscopic organisms are formed during Precambrian. Mesozoic separation of Pangaea. The earth is separated into Laurasian and Gondwana land. The Paleozoic era is the formation of penplanation and denudation. And the formation of what? The formation of ferns or different kind of plants. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። The Cenozoic era 70 up to recent እንግዲህ ከ70 ሚሊዮን ዓመት አንስቶ እስከ አሁን ያለው ጊዜ Cenozoic era ይባላል። It is subdivided into tertiary and quaternary periods. Cenozoic era ለሁለት ይከፈላል፣ tertiary እና quaternary. Tertiary period uplifting of the Arabian land masses የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ወደ ላይ uplift ማድረግ፣ Rift Valley formation ስምጥ ሸለቆ መፈጠር፣ formation of trapean lava and crustal deformations. Basaltic plateau also formed during tertiary period. But quaternary period is related with climate change, pluvial rain, and volcanism, deposition of sediments. And the Rift Valley lakes, salt and potash are formed during quaternary period. So the answer for this question is Cenozoic era ይሆናል ማለት ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ፎርም ያደረገበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በተለይም ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድ and ሳውዝ eastern highlands and the Rift Valley also formed during the Cenozoic era. Question number 74. Which part of the Earth's physical environment is referred to as the life zone? The answer for this question is biosphere. The answer is C. Hydrosphere consists all of the water bodies. It is circulated among ocean, continents, and atmosphere. Atmosphere is a mixture of life-giving gaseous envelope. It includes troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Third, biosphere. It is composed of all sorts of life and their interaction with the environment.
It is extending from ocean floor upward to atmosphere is called biosphere. So all sort of life is called what? Biosphere. Biosphere is a combination of hydrosphere, biosphere, and lithosphere plus sunlight. Lithosphere is composed of rock, minerals, and soil. This is called lithosphere. The solid section of the earth is called lithosphere. The answer for this question is C. Question number 75. Which one of the following is the basic characteristics of metamorphic rock? The answer is D. It is produced from igneous rock through what? Pressure and heat. The answer is D. Metamorphic rock. Rocks are product of sedimentary and igneous rock through what? Heat and pressure። እንግዲህ ሌሎቹ ምርጫዎች ካያችኋቸው produced from a sedimentary rock through cooling ይሄ volcanic rock ነው። It is composed of newly deposited soil particle ይሄ ደግሞ sedimentary rock ነው። C. It is mostly created when lava freezes. It is also what? Volcanic rockዎች ናቸው። So the answer is D. ኤግዛምፕል ኦፍ ሜታሞርፊክ ሮክ እንግዲህ እነዚህ አለቶች በከፍተኛ ሙቀትና በከፍተኛ ግፊት ምክንያት ወደ ሌላ አለት ይቀየራሉ። ላይምስቶን ወደ ማርብል፣ ሳንድስቶን ወደ ሜታኳርትዛይት፣ መድስቶን ወደ ሺስት፣ ሼር ወደ ኳርትዛይት ይቀየራሉ ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር የነበሩ ሴዲመንተሪ ሮኮች ወደ ተቀይረዋል ማለት ነው። ወደ ሜታሞርፊክ ሮክ ቼንጅ አድርገዋል ማለት ነው። ሲምፕሊ ይሄ ዲያግራም እንደሚያሳየን እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ላይ የቀለጠ አለት አለ ማግማ። እሳተ ገሞራው ሲፈነዳ ኩል ያደርጋል ወይም ይረጋል። ዘንድ ባዛልት ወይም ግራናይት ይፈጥራል። ከዛ ኢግኒየስ ሮክ ፈጠረ ማለት ነው። ይሄ ኢግኒየስ ሮክ ደግሞ በከፍተኛ ዌዘሪንግ ወይም በመሰባበርና በመሸርሸር ወደ ሳንድ ወይም ወደ ሴድመንትነት ይቀየራል፣ ወደ አሸዋነት ማለት ነው። ይሄ አሸዋ ወይም ሴድመንት ደግሞ በከፍተኛ ዲፖዚሽን አንድ ቦታ ላይ በመጠራቀም እርስ በርስ በመያያዝ ወደ ሴድመንተሪ አለትነት ይቀየራል። ይህ ሴድመንተሪ አለት ደግሞ ሳንድስቶን፣ ላይምስቶን ይፈጥራል ማለት ነው። ይህ ሳንድስቶን ላይምስቶን በከፍተኛ ሂትና ፕሬዠር በከፍተኛ ሙቀትና ግፊት ምክንያት ወደ ሜታሞርፊክ ሮክ ይቀየራል ማለት ነው። እንደገና ይሄ ሜታሞርፊክ ሮክ ደግሞ በከፍተኛ ሂት ወይንም ሜልቲንግ በመቅለጥ ወደ ማግማ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አለቶች ሰርኩሌት ያደርጋሉ ወይም ሪሳይክል ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዱ አለት ወደ ሌላ ፎርም ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስሩ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ፕሮሰስስ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ኩዌስችን ነምበር 76 which soil type is found in area where evaporation is high? The answer is C. Solanchochus ይሆናል ማለት ነው። Solanchochus it is developed in area of high evaporation and capillary actions ከፍተኛ የሆነ ትነት ባለባቸው የተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ የሚገኙ ሶይል ታይፖች ናቸው። It is characterized by poor humus and high salt content ከፍተኛ የሆነ ጨው ያላቸው እና ዝቅተኛ የሆነ ኦርጋኒክ ማተሪያል ያላቸው ናቸው ወይንም poor humus ያላቸው ናቸው። ፖር ሂውመስ ሲባል low amount of dead plant and animal components. It is fertile and productive soil if it is what? Irrigated. Question number 77. Where is the highest mean annual temperature recorded? The answer is D. The ዳሎል ዲፕሬሽን ይሆናል። እንግዲህ ዳሎል ዲፕሬሽን ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ስፍራዎች በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስፍራ ነው። which means ኔጌቲቭ 116 ሜትር ማለት ነው። ያ ማለት አልቲቲዩድ ዲክሪዝ ቴምፕሬቸር ዋት ኢንክሪዝ በጣም ሆተስት የሆነና ሃይስት ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ሪከርድ ያለበት ወይም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የሚመዘገብበት ቦታ ነው ማለት ነው። ካሉት ሪጅኖች ውስጥ ማለት ነው። ከግቢ ባሮና ኤልከሬ ማለት ነው። so the answer is D. Question number 78. Which part of Ethiopia is in high drought probability zone? The answer is B. አፋር ሪጅን ይሆናል። እንግዲህ እንዳጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድራውት ወይም ለድርቅ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች በሶስት እንከፍላቸዋለን። ዞን 1 ዞን 2 and ዞን 3. ዞን 1 covers 60% of the country. It is semi-arid or ቆላ climate. It includes eastern highland of Tigray, Amhara, eastern and southern Hararge, Bale, Borana, Guji and southern portion of the southern Omo zones. እዚህ ጋር 16% ብቻ የሚሸፍን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዞን 2 covers 10% of the country. It includes Somali, Oromia, Afar and small proportion of Amhara and Tigray. ዞን 3 covers 25%. በጣም ከፍተኛ የሆነው ድሮት ወይም ድርቅ ያለበት ነው ማለት ነው። It have a desert or በረሃ climate. It includes Somali, Afar, part of Tigray, eastern Amhara and southern Oromia is a part of what? ዞን 3. ሶ በዚህ ማብራሪያ መሰረት መልሳችን የሚሆነው ማን ነው? አፋር ሪጅን ይሆናል ማለት ነው። አፋር ሪጅን እንግዲህ 25% ከቨር የሚያደርጉ ኤሪያ ወይም ዞን 3 ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው።
Next question, question number 79. Which one describes the element of weather and climate in Africa? The answer is A. Its temperature is influenced by the presence of mountain and what? Plateaus. So the answer is A ይሆናል። አፍሪካ ሃቭ ዳይቨርስ ቶፖግራፊ አፍሪካ በጣም ብዙ የሆኑ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጦች ያላት አህጉር ነች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርዝ ዌስት አፍሪካ ላይ አትላስ ማውንቴን ሬንጅ አለን። ይሄ ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ እና ሞሮኮ ላይ ያሉት። ሌላኛው ሎ ፕላቶስ እዚህ ዌስት አፍሪካ፣ እንዲሁም እዚህ ሳውዘርን አፍሪካ ሃይ ፕላቶስ ኤንድ ኢስት አፍሪካን ሃይላንድስ ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ከፍተኛ ስፍራዎችን፣ እንዲሁም እዚህ ጋር ድራንግስበርግ ማውንቴን ይገኛሉ። ሶ እንደ አጠቃላይ አፍሪካ ላይ ሃይላንድስ፣ ሎላንድስ፣ ፕላቶስ ኤንድ ሪፍት ቫሊ ይገኛሉ ማለት ነው። ሶ ዘ ሪጅን ሃቭ ዋት ዳይቨርስ ቶፖግራፊ ኢት ኢንክሉድስ mountains like Kilimanjaro which is the highest peak located in Tanzania and plateau like the Ethiopian highlands. The terrain significantly influence temperature and climate patterns. እንግዲህ የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ አህጉሪቱ ውስጥ ያለው የሙቀትና የአየር ንብረት ፓተርን ወይንም ዑደቱን በከፍተኛ ሁኔታ ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል ማለት ነው። Higher altitude leads to what? Cooler temperature affecting local weathers. So the answer for this question is A. Question number 80. What is the effect of Mozambique ocean current on the southeastern coastal area of Africa? The answer is B. It is located between Equator and tropics of Capricorn. እንግዲህ ሞዛምቢክ ኦሽን ከረንት የምናገኘው በዚህ ኢኩዌተር እና በዚህ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን ወይም 23 ዲግሪ ሳውዝ መሃል ነው። ኢት ኢዝ አ ዋርም ኦሽን ከረንት። ይሄ ቦታ ማለት ትሮፒካል ዞን ውስጥ ነው። ስለዚህ የውሃው ሁኔታ ምን ሆነ? ሞቃት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሞቃት ውሃ ማለት ከፍተኛ የሆነ ሙቀት በውስጡ ያለና ከፍተኛ የሆነ እርጥበት የተሸከመ ኦሽን ከረንት ነው ማለት ነው። ኢት ፍሎውስ ሳውዝዋርድ አሎንግ ዘ ሳውዝ ኢስት ኮስት ኦፍ አፍሪካ። Warm current generally brings warmer water and increased moisture in coastal areas due to what? Higher evaporation rates. Question number 81. And which coastal area of Africa is the tropical, maritime or oceanic climate located? The answer is southeastern ይሆናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን ማሪታይም ክላይሜት ወይንም ኦሽኒክ ክላይሜትን ስንወስድ ኢት ኢዝ ፋውንድ ኦንሊ ኢን ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር ኢን አፍሪካ። አፍሪካ ላይ ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ብቻ የምናገኘው የአየር ንብረት አይነት ነው። በተለይም ይሄ ሞዛምቢክ ኦሽን ከረንት ያለበት ቦታ፣ ይሄ ቀዩ ከርሰር የሚያሳያችሁ እቺ ቦታ ላይ የምናገኘው የአየር ንብረት ክልል ነው ማለት ነው። ማሪታይም ክላይሜት እንግዲህ ማሪታይም ሲባል በዋነኝነት ኦሽን ከረንቱ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ሞይስቸር ስለያዘ እዚህ ቦታ ላይ ቀዝቀዝ ያለው ወይንም ሃይ ሬንፎል ያለው ሪጅን ነው ማለት ነው። ሳውት ኢስት ኮስት ኦፍ አፍሪካ ቢትዊን ደርባን ኤንድ ዳሬ ሰላም። እንግዲህ ከዚህ ከሳውዝ አፍሪካ አንስተን እስከ ታንዛኒያ ድረስ የሚሸፍን ቦታ ነው ማለት ነው። ኢት ሃቭ ሄቪ ሬንፎል ዲው ቱ ሞዛምቢክ ኦሽን ከረንት። ሰመር ኢዝ ዘ ዌተስት። ኢት ሃቭ ሃይ ቶታል አኑዋል ሬንፎል ኤንድ ቴምፕሬቸር። ይህን ያለው ሪጅን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ፎር ዚስ ኩዌሽን ኢዝ ሳውዝ ኢስተርን ነው ማለት ነው። ኖርዝ ዌስተርን ካል እዚህ ጋር አይሆንም። እዚህ ጋር ካናሪስ ነው ያለው። ሳውዝ ዌስተርን እና ኖርዝ ኢስተርን። እንግዲህ ኖርዝ ኢስተርን ላይ እዚህ ጋር ሜዲትራኒያን ሲ ነው ያለን። ስለዚህ ሳውዝ ኢስት ከተባለ ይችኛው ሪጅን ነች ማለት ነው። which is Mozambique ocean current. Question number 82. As compared to others, which climate region of Africa shows low seasonality? The answer is D. The equatorial rainforest region ይሆናል። Equatorial region of Africa or equatorial rainforest region. It have consistent temperatures and rainfall throughout the year. አመቱ ሙሉ ኮንሲስተንት የሆነ ተከታታይነት ያለው ሙቀትና ዝናብ ያለው ነው። high rainfall and what temperature. It have lower seasonality as compared with others. ከሌሎቹ አንጻር ስናየው ዝቅተኛ የሆነ የወቅቶች መፈራረቅ የሚታይበት ነው ማለት ነው። በአብዛኛው ግን ተመሳሳይ የሆነ ሙቀትና ተመሳሳይ የሆነ ዝናብ ያለው ቦታ ነው ማለት ነው። Equatorial region of Africa. Tropical continental which is savanna and tropical desert region. It have distinct wet and dry seasons. ይሄ ደግሞ ይሄ ክላይሜት ዞን ደግሞ የታወቀ የሆነ እርጥበታማና ደረቅ የሆነ ሲዝን ወይም ወቅቶች ያሉት ነው። The third one is Mediterranean region. It has a pronounced winter and dry summers.
እንግዲህ የሬን ሲዝኑ የሜዲትራኒያን ሪጅን ዊንተር ሲዝን ላይ ነው። ያ ማለት ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ ላይ ነው። ድራይ የሆነ ደግሞ ምንም ዝናብ የሌለበት ደግሞ ሰመር ሲዝን ነው። ዊች ሚንስ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት ማለት ነው። ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 83 which one of the following artificial lake is found in Ghana? the answer is ሌክ ቮልታ ይሆናል። ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ወይንም ቴብሉ ስታዩ ሌክ ናስር located in Egypt፣ ቆቃ ኢትዮጵያ፣ ቮልታ ጋና፣ ካንዲጂ ናይጄሪያ፣ ካሪባ ዛምቢያ ኤንድ ዛምቤዚ። ሶ ቮልታ የምናገኘው የት ነው ማለት ነው? ጋና ውስጥ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 84 which type of vegetation is available in the desert area? the answer is this question is B vegetation having small sized leaves. A like ayen broad leaf evergreen trees are the characteristics of what? Equatorial rainforest ነው። C thick and dense canopy vegetation, it also the characteristics of equatorial rainforest. D vegetation having wide leaves, it also the characteristics of equatorial rainforest. So the only answer for this question is B vegetation having small sized leaf የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ስናብራራ ወይም ኤክስፕሌን ስናደርገው desert is located in the driest part of the earth, areas which have low rainfall and high temperature. It has, or desert has, high species diversity of plants. It is grown in the area of scant rainfall. በጣም ዝቅተኛ የሆነ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች የሚበቅሉ እጽዋቶች ናቸው ዴዘርት ቬጂቴሽን ወይንም ዜሮፋይትስ ኤንድ ኤፊሜራልስ ብለን የምንጠራቸው። ዴዘርት ላይ ያሉ እጽዋቶች በሙሉ እነዚህ እጽዋቶች ላይክ ካክተስ፣ አኬዥያ የመሳሰሉ እጽዋቶች የምናገኛቸው ወይም መጠሪያቸው ዜሮፋይት ይባላሉ። ነገር ግን ዝናብን ጠብቀው ፍሬ የሚያፈሩት ደግሞ ኤፊሜራልስ ይባላሉ። ዴዘርት ፕላንትስ ሃቭ ስሞል ሊቭስ፣ ሎንግ ሩት፣ ሃርድ ባርክ ኤንድ ኒድል ሼፕ ሊቭስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳም ፕላንትስ ሃቭ ሆሪዞንታል ሩት ሲስተም ጀስት ቢሎ ዘ ሰርፌስ። ሳም ፕላንትስ ሃቭ ሎንግ ሩት ቱ ሪች ግራውንድ ዋተር። ስሞል ሊቭ ኦር ስፓይነስ ግሎሲ ኤንድ ዋክሲ ሊቭስ ኦል ሪዲዩስ ዋተር ሎስስ። Some plants store water in the roots, stem, leaves, or fruit. These are called succulents. Seeds can stay dormant for years, but can germinate quickly when it rains. It's called ephemerals. ስለዚህ እንዳጠቃላይ ዝናብ ሲያገኙ ብቻ ፍሬ የሚያፈሩ ስራቸው በጣም ረጃጅም የሆነ ቅጠላቸው በጣም አጫጭር የሆነ እሾሃማ የሆኑ ጠንካራ የሆነ ቅርፊት ያላቸው እጽዋቶች ናቸው ማለት ነው ዴዘርት ላይ የምናገኛቸው። So the answer for this question is B vegetation having small sized leaves የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 85 in which climate the region is the gorilla typically found? The answer is D the equatorial rainforest ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ማብራሪያ እንደሚያሳየን ትሮፒካል ሬንፎረስት they are what? broad leaf, evergreen, dense, tall and hardwood vegetation በጣም ረጃጅም ስለሆኑ አረንጓዴ ስለሆኑ ቅጠላቸው በጣም ሰፋፊ ስለሆነ በነዛ እጽዋቶች ውስጥ መንቀሳቀስ በጣም አዳጋች ስለሆነ እዚህ አካባቢ ያሉ አኒማሎች ኤርቦሪያል ናቸው። ከዛፍ ወደ ዛፍ የሚፈናጠጡ ወይም የሚዘሉ ናቸው ማለት ነው። It has high species diversity and thick growths. It is dominated by arboreal animals like gorilla and baboons. So በተለይም አፍሪካ ላይ እዚች አካባቢ ወይም ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና እዚህ ዌስት አፍሪካ አካባቢ የምናገኛቸው እንስሳቶች አብዛኛዎቹ ኤርቦሪያል ናቸው። ከዛፍ ወደ ዛፍ የሚዘሉ ወይም የሚፈናጠጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ the equatorial rainforest ይሆናል ማለት ነው። Next question, question number 86. Which factor significantly contributes for the African elephant to be on the extinction? A wildfire, B drought, C poaching, D desertification. The answer is poaching or illegal hunting ይሆናል ማለት ነው። በተለይም አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ የዝሆን ዝርያዎች ቀንዳቸውን ለመፈለግ ወይም ቀንዳቸው የተለያዩ ጌጦች መስሪያ ሲባል በመታደል ላይ ይገኛሉ። በተለይም በህገ ወጥ አዳኞች ማለት ነው። ይህ ህገ ወጥ አዳኝ ደግሞ ፖቺንግ ተብሎ ይጠራል።
ፋክተርስ አፌክቲንግ ዋይልድ አኒማል ኦፍ አፍሪካ ኢሊጋል ሃንቲንግ ኦር ፖቺንግ ሂማን ኢንክሮችመንት በተለይም ሰዎች መኖሪያ ቀያቸውን በመተው እነዚህ አኒማሎች የሚኖሩባቸው ቦታዎችን በመውረር ቦታዎቹን ላይ የሚገኙ እጽዋቶችን መጨፍጨፍ ወይም ዲፎረስቴሽን፣ በርኒንግ ኦፍ ቬጌቴሽን እጽዋቶችን ማቃጠል፣ በተለይም አዳዲስ የሆነ ወይም ቋሚ የሆነ የግብርና ቦታ ለማግኘት ሲባል ከፍተኛ የሆነ ግጦሽ ኦቨር ግሬዚንግ፣ ዴዘርቲፊኬሽን በረሃማነትና ድርቅ ዋነኛዎቹ ሂማን ኢንክሮችመንት መንስኤዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ አኒማሎች በከፍተኛ ሁኔታ አፌክትድ የሆኑ ወይም አደጋ ውስጥ ወድቋል በሁለት አበይት ምክንያቶች ዲዩ ቱ ዋት ኢሌጋል ሃንቲንግ ኦር ፖቺንግ፣ ሰከንድ ዋንስ ሂመን ኤንክሮችመንት ይሆናሉ ማለት ነው። ኔክስት ኩዌሽን ነምበር 87 እንግዲህ ይህ ጥያቄ ከጥያቄ ቁጥር 23 ወደዚህ ያዘዋወርኩት ነው። በባለፈው ሳልሰራው ያለፍኩት ስለሆነ ነው። በዚህ ላይ አካትቸዋለሁ። which economic system criticized for allowing some groups to accumulate huge wealth and play a decisive role in the economy እንግዲህ በተለይም ግለሰቦች ከፍተኛ የሆነ ሀብት እንዲያከማቹ የሚያደርግ ወይንም ሀብት እንዲሰበስቡ የሚያደርግ የማርኬት ስርዓት ነው። እንዲሁም ይሄ ማርኬት ስርዓት በብዙዎች ክሪቲሳይዝ ይደረጋል ወይም ይተቻል። ይህ ማርኬት ስርዓት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው። ማብራሪያው ስናይ እንግዲህ ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል ዘ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ አር አንሰርድ ባይ ፕላነርስ ገቨርንመንት ዲሳይድስ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሰምፕሽንስ። እንግዲህ ሶስቱ ቤዚክ የሆኑ ኢኮኖሚ ጥያቄዎች ዋት ቱ ፕሮዲውስ፣ ሃው ቱ ፕሮዲውስ ኤንድ ዌን ቱ ፕሮዲውስ የሚሉ ሶስቱ ጥያቄዎች እንዴት ማምረት አለብን፣ ምን ማምረት አለብን፣ ለማን መመረት አለበት የሚለውን ጥያቄ የሚመልሰው ፕላነሮች ናቸው ወይንም መንግስት ነው ማለት ነው። ይሄን መዋቅር የሚያዘጋጀው ገቨርንመንት አብዛኛውን ምርትና ፍጆታን ምን የሚያደርግ ነው? ዲሳይድ የሚያደርግ የሚወስን አካል ነው በኮማንድ ኢኮኖሚ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። ሞኖፖላይዜሽን ይበዛል። አብዛኛዎቹ መስሪያ ቤቶች የመንግስት ናቸው። ልክ መብራት ኃይል፣ ውሃና ፍሳሽ የመሳሰሉት። ማስተር ፕላን ፎር ሰፕላይ ኤንድ ፕራይስስ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ በሀገር ደረጃ የተዘጋጀ ፕላን አለ ወይንም መመሪያ አለ። በተለይም አንድን ምርት ለማምረት ሰፕላይ ለማድረግና ዋጋውን የሚሸጥበት ዋጋ የሚተምን ማለት ነው። ገቨርንመንት ዴቨሎፕስ ኤንድ ኢንፎርስ ፕላንስ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ አር ዲስትሪቢዩትድ ስሩ ገቨርንመንት ኤጀንሲስ እንግዲህ በተለያዩ ሸማቾች ብለን በምንጠራቸው ተቋማቶች መንግስት የተለያዩ ምርቶችን ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ወደ ማህበረሰቡ ማለት ነው። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ዋት ኮማንድ ኢኮኖሚ ሲስተም ኤግዛምፕል ኮሪያ፣ ቻይና ኤንድ ኩባ እንደ ምሳሌ ልንወስድ እንችላለን። እንደ አጠቃላይ ግን ኢት ኢዝ ዋት ፋዲንግ ኢኮኖሚ ሲስተም ወደ ኋላ ቀር የሆነ ወይም በዓለም ላይ የቀረ ያለ የገበያ ስርዓት ነው ማለት ነው ኮማንድ ኢኮኖሚ ሲስተም። ሁለተኛው የዚህ ተቃራኒ ማርኬት ኢኮኖሚ ሲስተም ይሆናል። the three economic questions are answered by buyer and seller እንግዲህ what to produce ምን ማምረት አለብን፣ how to produce እንዴት መመረት አለበት፣ ለማን መመረት አለበት የሚሉ ሶስት ጥያቄዎች የሚመልሰው እቃውን የሚገዛና የሚሸጠው አካል ነው ማለት ነው። private property accumulation and economic freedoms ግለሰቦች የፈለጉትን ሀብት ማከማቸት ይችላሉ፣ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ነፃነት ያለው ነው ማለት ነው። ፕራይስ ሴትልድ ባይ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ኤንድ ዴማንድ እንግዲህ ዋጋው የሚተመነው በምርቱ በሚያቀርበውና ምርቱ በሚፈልገው ነው ማለት ነው። አንድ ምርት ስንገዛ በፈለግነው ዋጋ የመሸጥ በፈለገው ዋጋ የመግዛት አይነት ማለት ነው። ዲሴንትራላይዝድ ዲሲሽን ሜኪንግ ኖር ኦቨርኦል ፕላንስ ዲሴንትራላይዝ የሆነ ነው። መንግስት ከመሃል ኮንትሮል የማያደርገው ነገር ግን በጣም ሃይ ኢንፍሌሽን ሲኖር አንዳንዴ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት አብዛኛው ግን በዴማንድና በሰፕላዩ ዲሳይድ የሚደረግበት ስርዓት ነው። ኢት ካንት ኢንሹር ዘ ሶሻል ቫሊዩስ እንግዲህ የማህበረሰቡ ቫሊዩ ወይም እሴቶችን የማያረጋግጥ ነው ማለት ነው። ሰቻስ አልቤት ፖቨርቲ ኤንድ ኢኩዊቴብል ኢንከም ዲስትሪቢዩሽን በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ድህነት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስፋፋ የሚያደርግ እንዲሁም ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር የሚያደርግ ነው ማለት ነው ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም። ለምሳሌ ዩኤስኤ ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ብንወስድ በዚህ ማርኬት ስርዓት ትተዳድራለች ማለት ነው። እንዲሁም አብዛኛው የዓለም ሀገራት ይህን የማርኬት ስርዓት ይከተላሉ ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለ ጊዜያችሁ ክብር ይስጥልኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሀሳባችሁን አጋሩኝ። የእናንተ ሀሳብ የእናንተ አስተያየት መስጠት እኔ የተሻለ ነገር ይዤላችሁ እንዲቀርብ ስለሚያግዘኝ አስተያየቶቻችሁን ጻፉ። ቴንክ ዩ ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ